হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জে কলিতা ব্লগছ। আজি বহু দিনৰ মূৰত পুৰী ট্ৰিপৰ এটা ভিডিঅ' আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া মই আহিলোঁ চিলিকা লেক। উৰিষ্যা পুৰীৰ পৰা প্ৰায় 30-35 কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে এইটো চিলিকা লেক। ইয়াতে তাৰমানে ডলফিন চাবলৈ মানুহ আহে। ডলফিন, তাৰপিছত ৰঙা কাকৰ, সাগৰীয় মুকুতা, তাৰপিছত ৰক্তপ্ৰবাল, তাৰপিছত অপেল, এইবিলাক ইয়াতে পোৱা যায়। ইয়াতে আমি চাওঁ কি দেখা পাওঁ, আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো। লেকৰ ঘাট, ইয়াতে নাওবিলাক পোৱা যায় এনেকৈ। এইবিলাক নাও, আমি ইয়াতে আছোঁ। মাও আছে, জেঠিও আছে। এই আমাৰ নাও ষ্টাৰ্ট দিছে চিল্কা লেকত। আমি নাৱত নাও ষ্টাৰ্ট দিছে, যাব এতিয়া। ইমান ডাঙৰ বিল, সেই বিলটো সাগৰত লগ লাগিছে। নিদুল কেনেকুৱা লাগছে আহি? বঢ়িয়া। আমি আৰু আহিম সাগৰত। নেক্সট আমি যাম এইবাৰ তামিলনাডু। এইখন হ'ল এইটো হৈছে চিলিকা লেক। চিলিকা লেকটো সংযোগ হৈ আছে বংগোপসাগৰৰ লগত। নেক্সট আমি যাম ভাৰত মহাসাগৰ, তামিলনাডু। ভাগ্য থাকিলে ডলফিন দেখা পাম। ভাগ্য থাকিলে ডলফিন দেখা পাম। আমি চাই আছোঁ, ডলফিনৰ সন্ধানত আছোঁ আমি এতিয়া। আমি বহু সময় যাত্ৰা কৰি, নাৱেৰে যাত্ৰা কৰি আহি পালোঁ এটা দ্বীপত। আৰু এই দ্বীপটোতে আমাক দেখাব ৰঙা কাকৰ, তাৰপিছত মুকুতা, কেনেকৈ শামুকৰ পৰা মুকুতা উলিয়াই, এইবিলাক দেখুৱাব। আপোনালোকে চাওকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো। ৰঙা কাকৰ, ৰঙা কাকৰ একদম ৰঙা। ইয়াৰ বিষ থাকে, ই যদি কাটে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে বিষায় বহুত, বিষৰ নিচিনা। আৰু এজনে আনিছে इधर में क्या শামুক আনিছে। साइड में मिलते हैं जोर भट्टा के सब साथ समय मिलते हैं। इसका आप लोग फ्राई करके खाते भी हैं? नहीं, ये खाने वाला नहीं, खाने वाला ब्लैक वाला होता है, ग्रीन वाला होता है। ये केवल आप लोग खाली दिखाएंगे, कलरफुल सुंदर लगेगा ऐसे। ये दिखाने के लिए है ना? दिखाने के लिए होता है, ऐसे आप लोग दिखाने छोड़ देंगे। रोज मिलता है क्या ये? रोज मिलता है रेट? हाँ, रोज मिलता है। अच्छा अच्छा। सफेद टमाटर नहीं जाए नहीं तो सूखता होगा फिर। इतना सारा जमा करते हैं डेली, तो फेंक रहे हैं उसको। ये मांस को खाया जाता है। हाँ, अरे ये चून बनता है। इसके भीतर वो मुक्ता रहता है ना? तोड़ रहे तो वो तो मर जा रहे हैं। मरी हुई पहले से। নহয়, এইটো মুক্তা আছে। निकालने से मर जाता है। हाँ, बगैर पानी से जी नहीं सकता। শামুকৰ পেটত যে মুক্তা থাকে, এটা মুক্তা আছে। मुकुतामणि बोले आप लोग असम से ना? हाँ हाँ, आसाम से। कहाँ से? गुवाहाटी ना कहाँ? गुवाहाटी जी। क्या मोती निकल जाएगा? सफेद रंग का मोती, सफेद रंग का चंद्रमा के लिए होता है, नेचुरल एकदम। ये तो डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल यार क्या करें, लेकिन ओरिजिनल मोती गोल नहीं है। टेढ़े मेढ़े विनागर का सेफलेस रहता है। जय जगन्नाथ। मोती निकला, ये मोती पूरा पका हुआ है। हाँ, ये राउंड शेप का नहीं होता। जो मुक्ता तो देखिए गिराना नहीं है। 450 का रहेगा, गिराना नहीं। ये 450 का? हाँ, एक का 450। अपना वाला खोल के दूसरा दे। এইটো মুক্তাটো এইমাত্ৰ ওলাই দিল ইয়াৰ পৰা, এই শামুকৰ পেটৰ পৰা এনেকৈ ওলাই দিল আমাক। এইটো একদম অৰিজিনেল চাইনিং কৰি আছে। এইটো দাম कितना बोला? यहाँ से 450। ज्वेलरी में रत्ती के हिसाब से लेंगे आप लोग। देखिए 450 टका। अरे हो गया। इस साइड देखो, इस साइड देखो। मान गए, बहुत मजबूत है। चलिए सब ऐसे ही तोड़ के फेंक दीजिए, दिखा दिखा के। स्टोन मिलेगा। कौन सा स्टोन मिलेगा? कौन सा मिलेगा तोड़ने के बाद पता चलेगा।
ज़्यादा मूंगा मिलते हैं। अरे यार हाँ रखते प्रवाल इसका मूंगा बोलते हैं ना। 1500 का रहता है, 1500 का। 1500 से आएंगे 200 तक। हाँ रक्तप्रबाल छोटा में ही निकलेगा ये। ये मंगल के लिए होता है, मांगलिक के लिए होता है, और शरीर सुस्त रखना है। ये मांस को चाइना लोग खाता है। आप नहीं करते कुछ, यहाँ पर नहीं करते। इस जीप का नाम क्या है? कोरल मैंने कोरल। परफेक्ट चीज क्यों है वजह से कोरल। हाँ आंगुली को नहीं मैंने परफेक्ट चीज देखो मैं इसमें निकलेगा लग रहा है। अरे नहीं निकला। Oh my God। मशीन में फेल मार जाता है, सब में मिलेगा फिर भी मशीन फेल मार जाता है। हाँ निकला है। ये क्या बोलते हैं इसको? मूंगा है ये? क्या है ये? मूंगा मूंगा। ये ओरिजिनल पत्थर हो गया, बताइए। इसका क्या रेट है? यहाँ से 15,000 का रेट, अरे एक पीस इसका कितना रेट है? 1500 का रेट। देखिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए ये क्या है? क्या है ये? जगन्नाथ मंदिर गए हैं आप लोग? हाँ। देखिए लक्ष्मी माता का गला में रहता है, नवरत्न पूरे नवग्रह के लिए होता है, मल्टी कलर। ये 2500 का रहता है। ओपेल फायर ओपन फायर ओपन। इतना प्राइस सबको पता है। हाथ पे रखो भाई। मल्टी कलर है, देखिए कोई गिराना नहीं। इसका नाम क्या है? ओपेल ओपेल। দ্বীপটোত মুকুতা ৰক্তপ্ৰবাল আৰু অপেল এইবিলাক ওলোৱা চাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আন এটা দ্বীপলৈ। আৰু আমি গৈ থকাতে ডলফিন দেখা পাওঁ নেকি চালোঁ, কিন্তু ভাগ্যত আমাৰ ডলফিনটো চাবলৈ নাপালোঁ, আমাৰ ভাগ্যত নাই আচলতে আজি। এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি আন এটা দ্বীপলৈ, আৰু দ্বীপটোৰ সিটো পাৰে তাৰমানে আছে সাগৰখন, গতিকে আমি এনেকৈ দ্বীপটোলৈকে গৈ আছোঁ। চাওকচোন আপোনালোকে আমি কি কি দেখা পাওঁ। আৰু সাগৰৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল লাগিল আমাৰ চাই, আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো। চিল্কা লেকৰ কিবা এটা দ্বীপ, এই দ্বীপটোত আহি আমি বহিলোঁ, ডাব নাৰিকল খালোঁ, আৰু ইফালে আছে সাগৰখন, অলপমান দূৰতে সাগৰখন আছে। চিল্কা লেকত আমি নাৱেৰে আহি এটা দ্বীপ পাইছোঁ, আৰু দ্বীপটোৰ আনটো ফালে আছে এয়া সাগৰ, আৰু আনটো ফালে আছে চিল্কা লেক, আৰু মাজতে এইখন জংঘলখন। আৰু এই জংঘলখনৰ মাজেৰে আমি আহিলোঁ। এইবিলাক গছবিলাক বা কি গছ আমি নাজানো। আৰু সাগৰৰ পৰিৱেশটো কি ভাল লাগিছে, খুব ঢৌ আছে তাৰমানে ইয়াত, ওচৰত যাব দিয়া নাই, জোৱাৰ আহিছে বুলি কৈছে। বিৰাট ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ইয়াৰে। এইবিলাক বস্তু আচলতে আমি টিভিত দেখিছিলোঁ আগত, এতিয়া ওচৰত আহি চালোঁ, ভাল লাগিল। সেইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে। এখন গাড়ীও আছে, এখন বালিত চলোৱা এইখন। এই আইলেণ্ডটোৰ নাম হৈছে ৰাজেন্স আইলেণ্ড। ইয়াক মোহনা বা সংগমস্থল বুলিও জনা যায়। আৰু পুৰণি কালত তাৰমানে ব্ৰিটিছসকলে ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহিছিল, সেইকাৰণে এই আইলেণ্ডটোৰ নাম ব্ৰেকফাষ্ট আইলেণ্ড বুলিও জনা যায়। ইয়াতে মানুহ বহুত বেছি নাহে, কিন্তু মানে সাগৰৰ ঢৌবিলাক ইমান ধুনীয়া। চাওকচোন আপোনালোকে গোটেই সাগৰখন কেনেকুৱা নীলা হৈ আছে। আৰু এই যিখন জংঘল আমি দেখিলোঁ, জংঘলখনক আপোনালোকে চাওক। এই চিনেমাবিলাকত যিবিলাক মানে হলিউডৰ ফিল্মবিলাকত যেনেকুৱা জংঘলবিলাক দেখুৱায় সাগৰৰ পাৰত থকা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীবিলাক থাকে, সাগৰীয় প্ৰাণীবিলাক, এনেকুৱা এখন জংঘল। গতিকে এনেকুৱা বস্তু আমি আচলতে দেখা নাছিলোঁ, এনেকুৱা দৃশ্য আমি অসমত দেখা নাপাওঁ, যিহেতু অসমত সাগৰ নাই। গতিকে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই খুব ভাল লাগিল। সাগৰ যদিও মই আগতে দেখিছিলোঁ দীঘাত, কিন্তু এনেকুৱা তাৰমানে সাগৰৰ পাৰত থকা জংঘলবিলাক মই দেখা নাছিলোঁ। এইখন গছবিলাক চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা, কিবা বেলেগ টাইপৰ গছ, বহুত বেছি ডাঙৰো নহয়, একেবাৰে সৰুও নহয়। আৰু এইবিলাক কিছুমান গাঁত চাওকচোন আপোনালোকে, এইবিলাকত বোধহয় সাগৰীয় কিছুমান প্ৰাণী আহি ইয়াতে সোমাই থাকে। এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত, এইবিলাক এন্দুৰৰ গাঁত নহয় আচলতে, এইবিলাকত কিবা সাগৰীয় প্ৰাণী বোধহয় নিশ্চয় সন্ধিয়া টাইমত আহি সোমাই থাকে ইয়াতে।
সন্ধিয়া সময়ত হয়তো এইবিলাক অসংখ্য প্ৰাণীবিলাক আহি ইয়াতে সোমাব। লাইফ অফ পাইখনত দেখিছিলোঁ সেনেকুৱাই, একদম সেনেকুৱাই আচলতে চাব লগা জেগাবিলাক। কিবা এটা আছে ইয়াতে, বহুত আছে, অলপ চলপ নাই বহুত। আৰু জংঘলখন এনেকুৱা গছ, কি গছ বা এইবিলাক? বাগান, ৰবৰ বাগান নিচিনা কিবা বাগান আছে। ৰবৰ বাগান বনাই তেনেকুৱা কিবা এটা বাগান বেলেগ গছ নাই কিবা এই সাগৰৰ ওচৰত এইবিলাক কি গছ, আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। সেইপিনে সাগৰ আৰু এইপিনে হৈছে চিল্কা লেক, মাজতে এইটো দ্বীপ। খুব ৰ'দ দিছে আৰু ৰ'দত একদম অৱস্থা নাই। মোৰ মানে স্কিনখন দুটা কালাৰ হৈ গৈছে, ইফালে স্পৰ্টিঙৰ ইফালে বগা, এইফালে একদম ক'লা, ইমান ৰ'দ। আজি আমাৰ যিহেতু পুৰীত শেষৰ দিন, গতিকে আমি দিনত চিলিকা লেক ঘূৰি ফুৰি আহি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আমি ঘৰলৈকে বুলি। এয়া আমাৰ ট্ৰেইন আছে 10:10, আমি মোটামুটি প্ৰায় 9:30 বজাত আহি পালোঁ এয়া পুৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন। গতিকে ইমান দিন পুৰীত থাকিলোঁ, ভাল লাগিল, সাগৰত গা পা ধুলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো দিওঁতে আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল। যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ এনেদৰে আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে উৎসাহ জগালেহে আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাম। গতিকে ধন্যবাদ।